1, 2, and 3. Let's go! Can we have a group photograph, please? Manufacturing OSAT plant. Applauses one more time. Zordar taaliyan. Without further ado, on this celebratory moment, can we fill this room once again with a big round of applause? Come on, ladies and gentlemen. This occasion, ladies and gentlemen, join us with a big round of applause. RRP basically has now become a net producer of technology. Breakthrough technologies and innovation has always been our greatest wealth creators for the nation, for the state, and as well as for corporate companies like us. We have transformed RRP into a niche cutting-edge technology base with advanced manufacturing capabilities. And I was so happy that when Sir visited our clean room, they strongly attested this fact. Thank you so much, sir. It means a lot to us, actually. With the addition of the semiconductor setup, beginning with OSAT and ATMP, we will dwell into fulfilling our dreams of creating a very unique fab with design strengths. And this clearly attests that our future is brighter than the past. We need a round of applause for this. The nature of employment creation is changing globally, primarily due to technological interventions. And the biggest stake in this semiconductor industry is generation of at least 4,000 employees with attractive pay scales, most at par with global companies. So which means that people will stay in India and not go away, and we'll have the best services. So this is my best take. My friends, my colleagues and well-wishers, special names which I mentioned have transformed my life. But last but not the least, the moral support from the government has been impeccable, actually. And the entire team to get into the groove of achieving this unique facility up and running is amazing. State first, nation first thought process adequately supported by cosmic energies and universe allows us to say with all due respect that we feel ourselves more real. We feel ourselves more real in the commencement of a wonderful journey in semiconductors. Such has been the support all round that RRP rides on a revenue generation of over $50 million in OSAT by virtue of MOUs that will be witnessed today on behalf of HMT Microelectronics and Renova Vision. I think with this, I think we really thank everyone, and we look forward to have a similar occasion but on a bigger platform when we start making the first chip. And I was telling sir that the best way of saying is that you can catch me by my neck, that in the first quarter of 26, Maharashtra will see one of the finest chips, a chip that will be more different, with all due respect, that anyone else makes. We are going to enter into something called as LIDAR, which is presently done in the US. We will compete, we'll complement RF, we will replace RF, we'll compete radar, we'll complement radar, we'll replace radar. Which promises a much more exciting future. We have certain expectations, and technology continues to surprise us and sometimes even surpass
our expectations. That is how the future is going to be. I remember visiting this place in March, and that's when I had the first-hand experience of understanding what Team RRP Electronics is doing. There was not much happening here. I mean, because to me, everything was new, and I thought it would be a fabulous setup. And during that, the foundation day of this particular project, where the foundation stone was laid, Mr. Chodankar in his speech had said that in the next 6 months we'll have this project up and running. And number of guys thought it's just one of those loose statements which doesn't have legs. It's not going to cover much of distance. Today I'm extremely happy that you have made this, turned this into reality. And राज चोडणकरांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत उत्कृष्ट असं केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात पहिलं असं काम त्यांनी करून दाखवलेलं आहे. ती सर्व टीम आणि बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम राज आणि तुमच्या संबंध टीमचे खूप खूप अभिनंदन. राजची आणि माझी ओळख किती वर्ष झाली? 40-30. आणि BRC मध्ये जेव्हा नवीन नवीन संशोधन करायला लागतो तेव्हा उद्योगाची मदत लागतेच. पण आपल्या इथले उद्योग, परदेशातले उद्योग जितकी रिस्क घेतात, जितकी काहीतरी नवीन नवीन करण्याच्या बाबतीत कुठेतरी कमी पडतो असं मला जाणवत होतं. पण केवळ राज त्याला अपवाद होता. त्यांनी, आता मी सांगत बसणार नाही, पण अशा अनेक गोष्टी आपल्या ॲटॉमिक एनर्जी प्रोग्रामसाठी केलेल्या आहेत ज्या आजच्या घडकेला सुद्धा इतर उद्योग करण्याला धजावणार नाही. बरोबर ना? आणि आज अजून बऱ्याच जणांना अंदाज नाही, त्याचा उल्लेख काकोडकर साहेबांनी केला, सचिनजींनी केला, पुढं देवेंद्रजी त्याच्यामध्ये स्पष्ट बोलतील, आमचे मुख्यमंत्री सांगतील. परंतु या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाचं उद्घाटन करताना आपल्याला सगळ्यांनाच आनंद, उत्साह हा आणखीन वाढलेला आहे. महाराष्ट्रावर हा श्री गणरायाचाच आशीर्वाद आहे असं मी तरी मानतो. मला खात्री आहे की सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राला अतिशय गती मिळणार आहे. मला तो दिवस आठवतो. आम्ही सगळेजण राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असतो, अनेक जण भेटत असतात, ग्रामीण भागातले भेटत असतात, शहरी भागातले भेटत असतात. असंच एकदा माझ्याकडे घरी राजेंद्र चोडणकरजी आले. आणि माझी पद्धत आहे की कुणी आलं, त्यांचं काम त्यांनी सांगितलं तर ताबडतोब त्या विभागाच्या मंत्र्यांना किंवा त्या विभागाच्या सचिव महोदयांना फोन करायचा. आणि मी आमच्या हर्षदीप कांबळेंना फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की असं असं राजेंद्रजींचं काम आहे, आपण इंडस्ट्री विभागाने त्याच्यामध्ये लक्ष दिलं पाहिजे. ते म्हणले दादा काळजी करू नका, मला भेटायला सांगा. आणि राजेंद्रजींना मी त्यांना भेटायला तिकडे पाठवलं. त्याच्यानंतर विभागाने पूर्ण मदत केली, सरकारने पूर्ण मदत केली. स्वतःची राजेंद्रजी असणारी इच्छाशक्तीच्या जोरावर हे आपल्याला करूनच दाखवायचं अशा प्रकारचा संकल्प त्यांनी मनामध्ये घेतलेला होता. आणि ते त्यांचं जे काही स्वप्न त्यांनी उराशी बाळगलेलं होतं ते आज प्रत्यक्षामध्ये कृतीमध्ये आलेलं आहे आणि त्याची सुरुवात आज होतीये. महाराष्ट्राला आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की उज्ज्वल उद्योगाची परंपरा आहे. महाराष्ट्राचा विकासाचा नवा अध्याय आज सुरू झालेला आहे. पहिला सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट या निमित्तानं राज्याच्या औद्योगिक विकासाचा एक नवीन अध्याय आज त्या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. हा प्रकल्प राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या करता अतिशय महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा ठरणार आहे. मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांना बळ देण्यासाठी हा सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्प एक महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे. आणि भारताच्या तांत्रिक स्वावलंबनात महाराष्ट्राचा
नेहमीच मोलाचा वाटा राहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये हेही महत्त्वाचं तंत्रज्ञान त्याच्यामध्ये अतिशय खूप चांगली भूमिका त्या ठिकाणी बजावणार आहे. सेमीकंडक्टरमुळं या डिजिटल क्रांतीला गती मिळणार आहे. महाराष्ट्रात आम्ही सगळेजण नेहमी उद्योगामध्ये एक स्नेहपूर्ण अशा प्रकारचं वातावरण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि एक टीमवर्क म्हणून आमचा इंडस्ट्री विभाग ह्याच्यामध्ये काम करत असतो. उद्योग क्षेत्राला नेहमीच गती देण्याचं धोरण हे आजपर्यंत स्वीकारलेलं. आत्ताच आम्ही अलीकडच्या काळामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेत आणि उद्योगाचं विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातनं पण आमचा प्रयत्न चाललेला आहे. शेवटी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सर्वच भागामध्ये हे उद्योग गेले पाहिजेत. राज्यात उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अतिविशाल उद्योगांना देखील प्राधान्याने एक क्षेत्राचा दर्जा आम्ही देतोय. याच्यामध्ये अ ब क ड येथील पात्र अँकर युनिट्सला देखील प्रकल्प उभारणीच्या करता आम्ही खूप मनापासून मदत करतो, ज्याचा उल्लेख काकोडकर साहेबांनी त्या ठिकाणी केला. कारण नवी सुरुवात असताना सगळंच काही उद्योगपतीवर ढकलून चालत नाही, काही आपल्या सरकारला पण ती जबाबदारी घ्यावी लागते आणि म्हणून आम्ही याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती दिल्यात. राज्यात नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणाला देखील 30 मे 2023ला आम्ही मान्यता त्या ठिकाणी दिली आणि माहिती तंत्रज्ञान साईभूत सेवा घटकांच्या साठी देखील आम्ही अनेक आर्थिक प्रोत्साहन दिलेली आहेत. पंतप्रधानांचं जे स्वप्न आहे की देशाची अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन झाली पाहिजे, त्यांनी जसं स्वप्न उराशी बाळगलं की देशाची $5 ट्रिलियन झाली पाहिजे, तसं मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही सगळ्यांनी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन दिशेने नेण्याच्या करता आमचा मनापासूनचा त्या ठिकाणी प्रयत्न आहे आणि त्याकरता अनेक गोष्टी आम्ही करतोय. आज सेमीकंडक्टरमध्ये या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं RRP इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीच्या माध्यमातून सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मितीचं पहिलं पाऊल हे आपण टाकलेलं आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात 12,000 कोटीची गुंतवणूक ही त्या ठिकाणी झालेली आहे. त्याचबरोबर जवळपास 4,000पेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती याच्यातून होणार आहे. मला खात्री आहे की सेमीकंडक्टर चिप उत्पादनाच्या क्षेत्रात आज महाराष्ट्राने टाकलेले पहिलं आश्वासक पाऊल आहे आणि मात्र पुढच्या काळात या क्षेत्रात महाराष्ट्राची यशस्वी घोडदौड त्या ठिकाणी सुरू राहील. नेहमीप्रमाणे या क्षेत्रात देखील महाराष्ट्र देशाचं नेतृत्व करेल अशा प्रकारचा विश्वास मी व्यक्त करतो. त्याचा उल्लेख देखील अनिल काकोडकर साहेबांनी केला. वर आम्ही सगळं आम्हाला दाखवत असताना देखील त्यांचं ह्याच्यामधलं योगदान किती आहे. सचिन पण अतिशय मनापासून त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी लक्ष देऊन त्या ठिकाणी पाहत होते. आत्ता बोलता बोलता म्हणाले की माय, माऊली, बहीण, त्याच्यामध्ये पत्नी वगैरे यांचा उल्लेख सचिनने भाषणात केला. सचिन ते लक्षामध्ये घेऊनच आम्ही माझी लाडकी बहीण योजना आणली आणि आज राज्यामध्ये इतकी पॉप्युलर झालेली आहे. आज ग्रामीण भागामध्ये आम्ही ज्यावेळेस फिरतो म्हणजे तुमच्या मनात जे होतं तेच आमच्या मनात आलं, आम्ही ते प्रत्यक्षात कृतीमध्ये आणलं. हे पण मी सांगतो, गमतीचा भाग जाऊ द्या. परंतु खरोखरीच राजेंद्रजी मी तुमचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. कुणाची प्रेरणा पाठीशी असल्याशिवाय हे यश मिळत नाही आणि तुम्ही ते मिळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आणि त्याची सुरुवात आज शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये होती. त्याबद्दल खूप खूप तुम्हाला धन्यवाद, खूप खूप तुमचं अभिनंदन. आणि एकंदरीतच आपल्यालाही सगळ्यांना भेटता आलं, कारण 6:05ला आम्हाला टेक ऑफ करायचं आहे. अंधार पडायच्या आत हेलिकॉप्टर तिथं पोहोचलं पाहिजे आणि दोघांची भाषणं आहेत. मी अधिक न बोलता आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ज्याचा उल्लेख डॉक्टर काकोडकरांनी केला की आम्ही IT च्या क्षेत्रात खूप पुढे गेलो, आम्ही डिझाईनच्या क्षेत्रात पुढे गेलो, पण जे रिअल हार्डवेअर आहे त्याच्यामध्ये मात्र कुठेतरी एक कमतरता आम्हाला भासत होती. आणि विशेषतः भारतासारख्या देशाला आणि जगालाही कोविडच्या काळात हे लक्षात आलं की जेव्हा ग्लोबल सप्लाय चेन ब्रेक होते आणि मग तायवान, चीन, जपान, स्पेशली चीन
याच्यावर अवलंबून असलेले जे उद्योग आहेत की ज्यांच्याकडे सगळं इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स आणि सगळ्या गोष्टी या त्या देशातनं येतात, तिथनं ही सिस्टीम डिस्टर्ब झाली तर कसं कंप्लीट मॅन्युफॅक्चरिंग स्टँडस्टिल होतं. आणि म्हणून त्यावेळी अतिशय प्रकर्षानं आपल्याला हे जाणवलं की सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रामध्ये भारताला पुढे जावंच लागेल. आम्हाला जर जगामध्ये एक विकसित राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित व्हायचं असेल आणि जगाच्या संपूर्ण व्यवस्थेचा भाग आम्हाला व्हायचा असेल तर आम्हाला ही इंडस्ट्री आमच्याकडे एस्टॅब्लिश करावीच लागेल. केंद्र सरकारमध्ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी या संदर्भात एक मिशन हातामध्ये घेतलं आणि त्या मिशनला सपोर्ट करणारी एक इकोसिस्टम देखील त्यांनी तयार करण्याचा प्रयत्न भारतामध्ये सुरू केला. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्या राज्याने सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रामध्ये आपली स्वतःची पॉलिसी तयार केली, आपलं स्वतःचं इन्सेंटिव्ह पॅकेज तयार केलं आणि आपली स्वतःची सपोर्टिंग इकोसिस्टम तयार केली. आणि मला अतिशय आनंद आहे की त्या इकोसिस्टममध्ये सगळ्यात पुढे जर कोणी असेल तर चोडणकरजी, राजेंद्रजी, तुम्ही आणि RRP सगळ्यात पुढे आहे हे बघून मला अतिशय मनापासून आनंद झाला. आणि एकदा सुरुवात झाली की त्याच्यानंतर ते अनस्टॉपेबल असतं आणि आज आम्ही हे अनुभवतो. आता नुकतंच गेल्या महिन्यामध्ये आम्ही टावर सेमीकंडक्टर जी एक इस्रायली कंपनी आहे आणि अडाणी यांचं एक जॉईंट व्हेंचर आहे, त्यांची जवळपास $10 बिलियन सेमीकंडक्टरमध्ये एक इन्व्हेस्टमेंट अप्रूव्ह केली. त्याची देखील सुरुवात होते. हॉरिबा जी आहे त्यांनी देखील नागपूरच्या प्लॅन्टच्या उद्घाटनाच्या वेळी सांगितलं की दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम इन टू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम. त्यामुळे कोणाला तरी सुरुवात करावी लागते आणि त्याच्यानंतर इट फॉलोज. सुरुवात करणारा महत्त्वाचा असतो आणि सुरुवात करणारा RRP आहे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मी अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो. आज आपण पाहतोय की ज्या प्रकारे डिजिटायझेशन चाललं आहे, ज्या प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल इकोसिस्टम आपल्या संपूर्ण जीवनाला बदलते. आणि खरंच आहे, आता डॉक्टर काकोडकर साहेबांनी सांगितलं, पूर्वी आपण असं म्हणायचो की बायोलॉजिकल ह्युमन सोडून सगळीकडे चिप वापरली जाईल. आता ते आपल्याला लक्षात आलं की बायोलॉजिकल ह्युमनलाही ही चिप कुठे ना कुठे कुठल्या ना कुठल्या आजारात लागणार आहे. त्यामुळे ही जी सगळी इकोसिस्टम आहे ही भविष्यातला जो काही देश आपण घडवतो आहोत त्याच्याकरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. आज आपण पाहतोय की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनी जवळपास सर्व क्षेत्रांमध्ये आपली जी काही क्षमता आहे ती क्षमता बदललेली आहे आणि आपलं जे काही बिझनेस आपण कंडक्ट करायचो तो देखील मोठ्या प्रमाणात बदललेला आहे. त्यामुळे डिजिटल वर्ल्ड आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या दोन गोष्टी ज्या प्रकारे आपलं जीवन बदलणार आहेत, भविष्यातल्या रोजगाराच्या संधी असतील, भविष्यातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल आणि अगदी सोशल सेक्टर असेल, या प्रत्येक गोष्टीत ही जी काही क्रांती होते त्या क्रांतीमध्ये अग्रभागी राहायचं असेल, अग्रस्थानी राहायचं असेल तर सेमीकंडक्टर शिवाय ते राहणं शक्य नाही आहे. आणि त्याची सुरुवात आपल्या देशात होते, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. मला तो दिवस देखील दूर दिसत नाही. मगाशी आपण सांगितलं की रडार आणि RF दोन्हीलाही आम्ही कॉम्प्लिमेंटही करू आणि रिप्लेसही करू. मला विश्वास आहे की जगामध्ये ही रिप्लेसमेंट टेक्नॉलॉजी जी RRP तयार करणार आहे ती जगातले इतर देश देखील वापरताना आपल्याला दिसतील. आणि त्यावेळी खरं आपल्याला अभिमान असेल की आमच्या देशाने जी टेक्नॉलॉजी तयार केली, जी रिप्लेसमेंट तयार केली, ती आता जग या ठिकाणी वापरत आहे. खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर डिझाईनमध्ये आजही जगामध्ये भारतीय जे आपले काम करतायत त्यांच्या एवढं डिझाईन एक्सपर्टीज हे इतर लोकांचं नाही आहे. भारतीयांनी डिझाईनचं क्षेत्र पूर्णपणे पादक्रांत केलेलं आहे, पण त्याला सपोर्टिंग मॅन्युफॅक्चरिंगचं सेक्टर कुठेतरी मागे राहिलं होतं.
आता तेही इतक्या वेगानं आपण पुढे चाललो आहोत. मला विश्वास आहे की ही जी काही आपण भारताची $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी, महाराष्ट्राची $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणतो, भारताची 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणतो आणि 2047चा विकसित भारत म्हणतो, या सगळ्याकरता सगळ्यात महत्त्वाचं काही असेल तर ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टीम आहे आणि त्या इकोसिस्टीमची सुरुवात आज आपल्याकडे झाली आहे. खरं म्हणजे एकटी ही इंडस्ट्री अशी आहे की जी 2030 पर्यंत $1 ट्रिलियन चाललेली आहे. त्यामुळे जी व्हॅल्यू ही क्रिएट करते आहे, एक प्रकारे लोकांचं लाईफ बदलण्याकरता, लोकांचं जीवन बदलण्याकरता ज्या प्रकारचे कॉन्ट्रीब्युशन ही सगळी इंडस्ट्री या ठिकाणी देणार आहे ती खरोखर थक्क करणारी अशा प्रकारची आहे. मला एका गोष्टीचा अजून आनंद आहे की शेवटी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीवर नेहमी एक आरोप होतो की सस्टेनेबिलिटीकडे थोडं दुर्लक्ष या इंडस्ट्रीचं होतं, कारण ही पॉवर इंटेन्सिव्ह आहे, ही वॉटर इंटेन्सिव्ह आहे. पण RRPने त्याच्याकडे देखील लक्ष दिलेलं आहे. आणि आम्ही ज्यावेळेस आतमध्ये सगळा आढावा घेत होतो त्यावेळी आम्हाला सांगण्यात आलं की या ठिकाणी डिसॅलिनेशनच्या माध्यमातून पाणी वापरलं जातं आहे. त्यामुळे पाण्याचा कमीत कमी म्हणजे जो ऑप्टिमम वापर आहे आणि जो रियूज आहे तो करण्याची व्यवस्था देखील या ठिकाणी झालेली आहे. Namaste everyone. My name is Balaj and I'm happy to be here. Applause. Tronics, please give it up. Indeed, a proud moment for all of us, ladies and gentlemen. सर्व उद्योजक या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि आजच्या या राजेंद्रजींच्या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाला शुभेच्छा देतो. एक मराठी माणूस एक युनिक, ॲडव्हान्स आणि एक डिफरंट अशा प्रकारच्या सेमीकंडक्टरच्या मध्ये एक क्रांती घडवण्याचं काम राजेंद्र तोडणकर आणि त्यांच्या टीमने करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि सरकार म्हणून आपण तुमच्या पाठीशी आहोत आणि सरकारमधले आम्ही तिघही तुमच्या बरोबर आहोत. त्यामुळे आणि तुमच्यासोबत काकोडकर जे आहेत त्यांच्या नावात कर आहे, तेंडुलकर आहेत त्यांच्या नावात कर आहे आणि तोडणकरच्या नावात कर आहे. त्यामुळे 3 लोक या राज्यासाठी काहीतरी चांगलं करतील असा देखील विश्वास. सचिनजींचं काय सांगायचं, त्यांना तर क्रिकेटमधला देव म्हणतात आणि शोएब अख्तर असू दे, कुणी असू दे, फास्ट बॉलर, त्याच्यावर चौकार षटकार मारलेले आपण पाहिलेले आहेत. आणि ते पिच वरून कधी चिप वर आले ते कळलं नाही. नवीन भूमिकेत पाहिलं आम्ही त्यांना. शेवटी उद्योग आहे आणि आता सेमीकंडक्टर चिप या सगळ्यात अतिशय माणसाच्या आयुष्यातल्या एक महत्वाच्या या गोष्टी आहेत आणि आवश्यक आहेत. आणि त्यामध्ये तोडणकरांना सचिनजींचा आणि काकोडकरजींचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे नक्कीच आपण मगाशी म्हणालात की त्यांनी भूमिपूजनला सांगितलं की 6 महिन्यात करतो म्हणून आणि 6 महिन्यामध्ये पूर्ण केलं. बरोबर ना? दिलेला शब्द पाळला तसं आमचं सरकार दिलेला शब्द पाळणार आहे. आणि म्हणून जे कमिटमेंट आम्ही करतो, मग असे सांगितलं लाडक्या बहिणींचं अजितदादांनी, खरं आहे ते कुणालाही वाटलं नव्हतं. हे काय राजकीय नाही विषय, परंतु कुणालाही वाटलं नव्हतं. शेवटी आम्ही 2 वर्षामध्ये 2.25 वर्षामध्ये आपल्या समोर आहोत. आज एकीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर बघितलं आपण तर अटल सेतू
आज तुम्हाला नव्या मुंबईत यायचं आहे, मुंबईतून जे 1-1.5 तासाचं अंतर, 2 तासाचं अंतर केवळ 20 मिनिटांमध्ये सिंगल लॉंगेस्ट सी ब्रिज आहे अटल MTHL. आता 15 आणि 20 मिनिटांमध्ये म्हणजे हा गेम चेंजर प्रकल्प आहे. मुंबईत तुम्ही आता कोस्टलचा वापर करताय, कोस्टल से कई लोग गए होंगे. कोस्टल आज मुंबई के लिए बहुत ही रिलीफ देने वाला प्रोजेक्ट है. मेट्रो है आणि म्हणून 2-2.25 वर्षामध्ये एकीकडे आम्ही नागपूर मुंबई आहे, अनेक प्रकल्प आहेत, त्याचं मी तिथे चर्चा करत नाही, परंतु हे सगळे गेम चेंजर प्रकल्प आम्ही करतोय. एकीकडे उद्योग येत आहेत, आज उद्योग देखील आपण पाहतोय, उद्योग मंत्री इकडे आहेत, देवेंद्रजींच्या काळात देखील अनेक उद्योग आले आणि काही लोक म्हणाले उद्योग गेले, उद्योग पळाले. असं कधी एखाद्या दिवशी आणि एक दिवसात, एका महिन्यात असा उद्योग कुठे येत नाही. कभी भी ऐसा होता नहीं. कोई भी इंडस्ट्री 1 महीने में 2 महीने में यहाँ से आती है, वहां से जाती है दूसरी जगह, ऐसा कभी होता है क्या? उसको प्रिपरेशन को बहुत टाइम लगता है. जब कुछ लोग गए तो उनको यहाँ करना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ की सरकार के माध्यम से उनको जो सपोर्ट चाहिए था, कोऑपरेशन चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने तय करे. उनको पता नहीं था कि सरकार चेंज होने वाली है, हम लोग आने वाले हैं. और जैसे हमारी सरकार आ गई तो आज कितने बड़ा डावोस में हम लोग 5 लाख करोड़ 60 बिलियन के MOU साइन किए. आणि काकोडकर साहेब तुम्हाला सांगतो, नुसते MOU साइन नाही केले, त्याचे एक्झिक्युशन जे आहे 70% वर कांबळे इकडे आहेत. आणि म्हणून हा राज्य जे आहे आता इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट झालेला आहे. आणि म्हणून आज आपण पाहतोय उद्योग येत आहेत, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होईल, लोकांच्या हाताला काम मिळेल. मगाशी आम्ही राजेंद्रजींना विचारलं किती लोक काम करतात. अजितदादा आमचे कुठेही गेले की पहिले सगळी त्याची माहिती घेतात, किती माणसं काम करणार आहेत, पुढे किती वाढणार आहे. ते म्हणाले आता 130 काहीतरी आहे, आता 3 शिफ्ट मध्ये म्हणाले 3 गुणा होणार, बरोबर ना. त्यामुळे शेवटी 400 लोक काम करतील यांच्या युनिटमध्ये. ही मोठी अचिव्हमेंट आहे. आणि सेमी कंडक्टर मध्ये आज चिप ही सगळीकडेच लागते. आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी चिप शिवाय पर्याय नाही. आणि आम्ही याच्यातली चिप बघत होतो मोबाईल मधली, एवढी मोठी, आता बघितली यांनी दाखवली एवढी तांदळा एवढी चिप दाखवली. त्यामुळे एक ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आज आपल्या राज्यामध्ये येते आहे. खूप आमच्यासाठी हा सगळ्यांसाठी हिस्टॉरिक डे आहे. शेवटी सरकार कुणासाठी आहे? सरकार सर्वसामान्य लोकांसाठी आहे, उद्योजकांसाठी आहे, व्यापाऱ्यांसाठी आहे, आमच्या लाडक्या बहिणींसाठी आहे, लाडक्या भावांसाठी आहे, लाडक्या शेतकऱ्यांसाठी आणि लाडक्या उद्योजकांसाठी देखील आहे. त्यामुळे आमच्या सरकारने ठरवलंय की उद्योजकांना रेड कार्पेट द्यायचं, सबसिडी द्यायची, त्याच्यामध्ये सिंगल विंडो क्लिअरन्स आहे. आणि आमच्याकडे मगाशी आम्ही येताना सांगितलं की जे पोटेन्शियल आहे, वी हॅव ह्यूज पोटेन्शियल फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, गुड कनेक्टिव्हिटी, स्किल मॅन पॉवर आणि चांगलं सगळं आहे. लॉ अँड ऑर्डर आहे. आम्ही कधीही कोणी तक्रार केली तर डायरेक्ट आम्ही ॲड्रेस करतो. होम मिनिस्टर आहेत, आमचे फाइनेंस मिनिस्टर आहेत, मी स्वतः. कंप्लेंट हमारे पास आने के बाद तुरंत उसकी एक्शन होती है. जो इंडस्ट्री है उसे कुछ भी तकलीफ है तो ये सरकार आपके साथ पूरी तरह है, विल गिव ऑल कॉपरेशन. आणि तुम्हाला सांगतो पूर्णपणे आपल्याला आमचा पाठिंबा आहे राजेंद्रजी. कारण शेवटी सेमी कंडक्टर जे आहे, आज तुम्ही 12,000चं इन्व्हेस्टमेंट करताय पहिल्या वेळेस फर्स्ट फेज मध्ये, नंतर 24,000 करणार आहात, म्हणजे एकूण 36,000च्या वर तुमची इन्वेस्टमेंट होती है. ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग अचीवमेंट. आणि आम्ही खरोखर आम्ही खऱ्या अर्थाने फील प्राऊड करतो. आणि खऱ्या अर्थाने तुमच्यासारखे उद्योजक इकडे आले पाहिजे. आणि आपण या उद्योग क्षेत्रामध्ये जे आवश्यक आहे, आता चिप सगळीकडेच लागते. आता काही लोक याच्यामध्ये
तुम्ही आम्हाला